जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आसछंती सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइपर। आज प्रथम खबर शीर्षापाल छकरे एक बेआईन बाली बोझे डंपर जबत। मोरडा ब्लॉकर शीर्षापाल छकटारे अपराह 3टा समय एक बेआईन बाली बोझे डंपर को जबत कराई। अतिरिक्त जिलापाल विभूतिभूषण नायक एक बाली बोझे डंपर को शीर्षापाल छक निकट में अटकाई तेबे भयर डंपर ड्राइवर घटनास्थल चंपट मारिथिला। अतिरिक्त जिलापाल चित्रोड़ा फांडी अधिकारी को खबर देवा पर फांडी अधिकारी घटनास्थल पहुँचवा पर चंपट मारिथिबा ड्राइवर उक्त स्थान में पहुँची डंपर को फांडी किछ समय पर पहुँचाई पर फांडी रे माइनिंग ऑफिसर उदय भानु साहू पहुँची कागजपत्र जांच करथिले। तेबे उक्त डंपर ई पास नथिबारु 1,10,506 टंका फाइन करा जायथिला। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बांगरीपोशी थाना अंचल दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथ द्वारशेणी घाटी रास्तार छिड़ा होइथिबा एक ट्रक रु जने हेल्परंकर मृतदेह पुलिस उद्धार करछि। ट्रक रे केही नथिबा बेले विभत्स भाव पड़ा मृतदेह को देखि तांकु हत्या करा जायथिबा संदेह करा जायछि। ट्रक ड्राइवर जनक हेल्पर को हत्या कर घटनास्थल फेरार हो जायथिबा पुलिस आशंका करुछि। तेबे मृतदेह उद्धार करी पुलिस व्यवच्छेद पई पठाइबा एवं घटना 24 घंटा पर साइंटिफिक दल को डाकी तदंत कराइबा साधारण संदेह सृष्टि घटी। रास्तार द्वारशेणी माँ पीठंका ठारू अनति दूर रे थिबा सुरक्षा पाचेरी निकट में एक माल बोझेई ट्रक MH34 BZ 3794 छिड़ा होइथिबा बेले ट्रक भितर ट्रक हेल्पर मृतदेह पड़थिबा नै नितेश प्रभाकर बांगर 33 वर्ष नामक अन्य जने ट्रक ड्राइवर बुधवार बांगरीपोशी थाना आसी जणाइथिले। पुलिस सूचना मुताबक उक्त ट्रक माल नहीं कोलकाता जाउथबा बेले ट्रक रे चालक सिरोसिया बिहार अंचल सुबोध। तेबे हेल्पर सुरेललाल गुणावत फोन न उठाइबारु मालिक बिटू पश्चिमबंग जाउथवा अन्य एक ट्रक्र ड्राइवर नितेश को रास्तार पाइले जणाइबाकू कहिथिले। तेबे घाटी रास्तार उक्त ट्रकटी छिड़ा होइथिबा बेले हेल्पर मृतदेह देखि मालिक को जणाइथिले। घटनास्थल बांगरीपोशी पुलिस टीम पहुँची ड्राइवर को खोजिथिले मध्य पाइ नथिले। हत्याकांड संदेह सत्वे पुलिस साइंटिफिक टीम को न डाकी तरबरिया भाव सब व्यवच्छेद पर बारिपदा पीआरएम मेडिकल को पठाइथिले। तेबे घटना विषय में गणमाध्यम प्रतिनिधि थाना अधिकारी जोगाजोग करथिले मध्य से किछि जानि नथिबा कहिथिले। गुरुवार साइंटिफिक टीम घटनास्थल परिदर्शन करछंती। एथिनै बांगरीपोशी थाना रे एक हत्या मामला रुजु करा जायछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिले 14 जनकर प्रार्थींकर नामांकन पत्र नाकच। साधारण निर्वाचन को नहीं प्रार्थीपत्र जांच पर विधानसभा आसन मानकर 14 जन प्रार्थींकर नामांकन पत्र नाकच हो जाइछि। एने मयूरभंज जिलापाल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी दत्तात्रेय भावदेव सिंधे गुरुवार 11टा समय सूचना देइछंती। तेबे 101 जन प्रार्थीपत्र कायम रहिथिबा बेले नाकच होइजा प्रार्थी मध्य बांगरीपोशीर रंजन नायक, उदलार डॉक्टर मनोरंजन मल्लिक, बड़साहीर सरोज बेहेरा, नृसिंहचरण नायक, बारिपदार पद्मलोचन सिंह, संजीव कुमार बिंधाणी, मोरडार कमलेन्दु महांत, धनंजय महांत, उदयनाथ महांत, सारसकोनार पूर्वतन सांसद रामचंद्र हांसदा, रवींद्र सिंह, सुनाराम हेम्ब्रम, रघुनाथ मुंडा और शशि विकास देहुरी प्रमुख रही। परवर्ती खबर निर्वाचन प्रचार पर 24 तारिख में मयूरभंज गस्तर आसुच्चंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। साधारण निर्वाचन पर नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया संपन्न होगा पर मयूरभंज जिला प्रचार जोरदार आरंभ होइछि। मयूरभंज रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मयूरभंज जिला गस्तर आसुच्चंती। तेबे सांसद विधायक प्रार्थी मानकर प्रचार निमंते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मई 24 तारिख में मयूरभंज जिला गस्तर आसुवा नहीं दल पक्षर गुरुवार 11टा समय सूचना दी जाइछि। तेबे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मई 24 तारिख दिन मयूरभंज जिला गस्त को आसी रायरंगपुर ठारे सकाळ 10:30 एवं बारिपदा ठारे 11:30 दलीय प्रार्थी प्रचार करेंगे। रायरंगपुर कचेरी पड़िया ठारे कार्यक्रम हेबाकु थिबा बेले बारिपदास्थ छौपड़िया ठारे दलीय समावेश कार्यक्रम होब। तेबे याकु नै जिला प्रशासन पक्षरु
ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରକଚିଆ ଗାଁରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ କରକଚିଆ ଗାଁଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା 12 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସତ୍ୟପାଠକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି 49,59,072 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। 1975 ମସିହାରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରୁ BA ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରତାପ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅବିବାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଋଣ ନାହିଁ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 45,29,072 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 4,30,000 ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭାଗ ଥିବା ନୀଳଗିରି, ରାଇଗାଁ, କାହାଳିଆ, ଦେବାଶିଳା ଏବଂ ଗୋପୀନାଥପୁର ମୌଜାରେ ମୋଟ ଚାଷ ଜମି 11 ଏକର 64 ଡେସିମିଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ସେଥିରୁ 5 ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କାହାଳିଆ ମୌଜାରେ ପୈତୃକ ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଘରରେ ଆନୁମାନିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଅଣକୃଷି ଜମି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବକେୟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି 2 ଚକିଆ ବା 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। 1995 ମସିହାରେ ସେ 669 ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଆଟଲାସ୍ କମ୍ପାନୀର ଏକ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ରହିଛି, ଯାହାର ଏବେର ମୂଲ୍ୟ 270 ଟଙ୍କା ହେବ। SBI ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କର 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବୀମା ପଲିସି ରହିଛି। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଚଳନ୍ତି ଆୟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ 25,515 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୀଳଗିରି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 46,331 ଟଙ୍କା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 86,240 ଟଙ୍କା, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 402 ଟଙ୍କା, SBI ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶାଖା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 955 ଟଙ୍କା, UBI ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1000 ଟଙ୍କା, SBI ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶାଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 7,93,818 ଟଙ୍କା, SBI ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନାହିଁ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର, JMFC ଭୁବନେଶ୍ୱର, ADJ, JMFC ଯାଜପୁର, JMFC ନୀଳଗିରି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 9ଟି ମାମଲା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ସବୁଯାକ GR ଏବଂ ସିଟି କେସ୍ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ମାମଲାରେ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ବୈଶିକା ଥାନା ଅଧୀନ ଛୋରୁଣି ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଘଟାଇ ଆଗ୍ରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ନହରପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଗୌରହରି ଚଣ୍ଡ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୌରହରି ରମଣାଗୋଲେଇରୁ OR 01E8775 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏଜବେଷ୍ଟର ନେଇ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରମଣା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଛୋରୁଣି ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗ୍ରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ନାଳକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଷଢ଼ୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗତକାଲି 311/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 450, 324, 307, 506 ଦଫାରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଶିବ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନ ମହମ୍ମଦନଗର ଶିବ ଜେନାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରିବାରୁ
ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଜୟୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୁଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଋଣ ଆଣି ତାହାକୁ ସୁଝି ନ ପାରିବା ଏବଂ ଋଣଦାତାକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଘରକୁ ଆସି ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଘଟଣାକୁ ସହି ନ ପାରି ଯୁବକ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ନଡ଼ିଆଠୋଳ ଗ୍ରାମର ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ବୟସ 18 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କ ଋଣ ବୋଝ ଚାପକୁ ଦେଖି ରମାକାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖୋଦ୍ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋଣ କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ମା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁରୁ ଫେରି ଆସି ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ। ଫଳରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସହାୟତାରେ ଘରର ଏଜବେଷ୍ଟର ଭାଙ୍ଗି ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏକ ଉତ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରମାକାନ୍ତ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ରମାକାନ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସେ ସହି ନ ପାରି ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୁଲିସ ପଞ୍ଚନାମା କରି ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 35 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଓ 5 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଗୁରୁବାର ସଦଳ ବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ତିଳୁଦା ଗ୍ରାମରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବେତନଟୀ ଥାନା ଆମଜୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ମୋହନ ସୋରେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟ 35 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ତିଳୁଦା ଗ୍ରାମର ମୌସୁନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିକଟରୁ 5.26 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ବୈଶିଙ୍ଗା ମାଣତୀ ରାସ୍ତାର ମୋହନପୁର ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ବାବାଜୀ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୋସୁ ସିଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୋସୁ ନିଜ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରି ବଦଳିଆ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାନ୍ଦୁଆସ୍ଥିତ କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପାତିହିଞ୍ଜା ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଗରା, ବାଲ୍ଟି, ଡେକ୍ଚି ଧରି ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ଲୁହା ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ନଳକୂପ ଖନନ ସହିତ ସୋଲାର ଚାଳିତ ଟାଙ୍କି ବସାଇବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ସିଡିପିଓ ମିନତୀ ସୋରେନ, ଜେଇ ମମତା ମଞ୍ଜରା ସିଂ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ 5ଟି ନଳକୂପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।